जी साडे ते धर्मराज दे लेखे दे विचाले साडी जिंदगी है ते इस जिंदगी नूं अर्थ देण दे लई इस जिंदगी दा कोई ना कोई मनोरथ निर्धारित करना बड़ा जरूरी है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सतगुर की पावन बाणी पढ़ते हैं तो सतगुर ने इस जीवन का एक मनोरथ निर्धारित किया, एक एम मनुख के सामने रखे, एक निशाना मनुख के सामने रखे कि जिथे तू जीवन के होर अनेकां कारज अपने जीवन के विच करदा है, एक ते तेरे उन्हां कारजां दा बेस जिहड़ा है वो परमात्मा दा नाम जां सच होना चाहिए, ते दूजा तेरे जीवन का मनोरथ उस परिपूर्ण परमात्मा के उपदेश दे विच एक मिक होना चाहिए। ये तेरे जीवन का एम है, ये तेरे जीवन का निशान है। देखो साध संगत के बचन असीं बहुत वारी बाणी विचों पढ़ने, धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी ने बड़ा प्यारा जिक्र किया है आशा राग दे अंदर। सब कहते ने भई प्रापत मानुख दे हरिया, ये जड़ी तेनू दे मिली है प्राप्त हुई है, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया, ये तेनू इस करके मिली है कि तू परमात्मा नू अकाल पुरख नू मिलना है, ये तेनू उसके मिलाप लिए मिली है। मिलाप का मतलब की है? मिलाप के आखरी अर्थ होंदे ने किसी नू मिल जाना, ते परमात्मा नू मिलना की है? साध संगत परमात्मा कोई शरीर करके किसी थां ते बैठा होया नहीं, जिन्हों मिलन दे लई असीं उचेचे तौर ते घरों निकलांगे ते उस अस्थान तक जावांगे। परमात्मा एक ऐसी वाहद हस्ती है जिन्हों सतगुरु गुरु नानक साहब जी ओमनी प्रजेंट कहते हैं, हर थां ते जिहड़ा विराजमान है, जिहड़ा जर्रे जर्रे दे अंदर समाया होया है, जिन्हों साहब गुरु अर्जन पातशाह कहते हैं जह जह पेखो तह हजूर, दूर कतहू ना जाई, रब रहा सरबत्र में मन सदा ध्याई। जिस वेले असीं उहदे उन्हां रब्बी गुणां दे नाल सांझ पा लैने आ, इहदा मतलब है असीं परमात्मा नाल जुड़ गए हां। हुण सतगुर ने बाणी विच मनुख दा जीवन दा एक मनोरथ निर्धारित कीता है, पर जे असीं साध संगत अपने जीवन वल तकीए, अपने जीवन वल वेखीए, क्योंकि संसारिक तौर पर मनुख ने जीवन की परिभाषा भी अपनी घड़ी है, इन्हें जीवन की डेफिनेशन भी अपनी बनाई है। इसे करके आम मनुख ये कहता है भी ये जग मिठा अगला किन डिठा, कि ये संसार मिठा है, इत्थे मनुख जीवन के रस माणे रस भोगे, ते जिहड़ा धर्म अगले जन्म दीयां गल्लां करदा है या अगे दीयां गल्लां करदा है, मनुख ने उत्थे कहावत बना ली भी वो अगला समा किन्ने वेखे, वो अगलियां चीज़ां किन्ने तकीयां ने। पर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने बहुत सोहना सिद्धांत दिता है सानू। मनुख बचपन दे विच है, ये अपने जीवन का मनोरथ, अपने जीवन का एम संसार के अंदर दे खिडौणियां नू मनदा है, क्योंकि जिन्नी को इनकी मानसिकता का विकास होया है, उस मानसिकता के विकास के विचों जन्म लैंदे ने संसार के पदार्थ। देखो साध संगत बचपन है, इनू जिस सांचे विच ढालिया जाए ये ओहो जे सांचे विच ढलदा है। एक पासे असीं बाबा फरीद साहब जी का जीवन पढ़ लीए, या एक पासे असीं भगत ध्रुव का जीवन पढ़ लीए, या असीं भगत प्रहलाद जी का जीवन पढ़ते हैं। हुण बाबा फरीद साहब जी बालपन दे विच ने, ते माँ जिस वेले नमाज पढ़ती है तो माँ अपने पुत्र बाबा फरीद नूं भी कहती है भी फरीद, परमात्मा की अल्लाह ताला की नमाज पढ़नी बड़ी जरूरी है, पर ध्यान देना बचपन बड़ा चंचल हुंदा है, टिकदा नहीं। बचपन नूं टिकाउण दे लई जरूरी हुंदा है कि उस बचपन दे विच उस नूं कोई लालच दिता जाए। जिवें असीं बच्चे नूं कुछ देर घर दे विच बिठाना होवे ना, बच्चा बड़ा चंचल होवे
ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਡੌਣੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਈਏ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਟੋਏ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਣ ਤੁਧ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਾ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਰਾ ਖੁਰਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੜੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਮਸੀਤ ਬਣਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਾਮਣਾ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾੜ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਇਸ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ, ਰੋੜੀ, ਬਜਰੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਨ ਫਲ ਲਾਗੇ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਪਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਏਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਮਿੱਥ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਦਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾ ਲੈ। ਮਨੋਰਥ ਬਣਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਣ। ਬਸ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਸਵਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਮਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਾ, ਢਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਏਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੱਫਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਪਟਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਓ ਰਾਜ ਮਾਚ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਾਵਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪਟਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ।